नमस्कार, बीआरजी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की अहम खबरें क्या रही ये देखेंगे इस बुलेटिन में, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। पाली टीपी 4 में जंगल जैसा इलाका होने के बावजूद भी बनवाई गई सड़क पर विधायक शैलेश मेहता ने उठाई आवाज। विजिलेंस की तहकीकात बिठाने की मांग के साथ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को लिखा पत्र। इलेक्शन वार्ड नंबर 13 के इलाके में निवासी दूषित पानी की समस्या से परेशान। स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल ने इंजीनियर्स के साथ लिया ड्रेनेज चैम्बर्स का जायजा। मायो से पीड़ित 2 बच्चों की एसएसजी अस्पताल में हुई सफल सर्जरी। एसएसजी अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रंजन अय्यर ने दी जानकारी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पाली टीपी 5 के इलाके में जंगल जैसा इलाका होने के बावजूद भी 2 किलोमीटर लंबी सड़क बनवाई गई है। हालांकि इस इलाके में दूर दूर तक कोई भी नहीं रहता है, ऐसे में वहां पर सड़क बनवाने का कोई भी मतलब नहीं है। वैसे शहर के विभिन्न इलाकों में भी ऐसी जगहों पर सड़कें बनवाई गई है। ऐसे में डभोई के विधायक शैलेश मेहता की ओर से आज इस पूरे मामले को लेकर विजिलेंस की तहकीकात बिठाने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को पत्र लिखा गया है और साथ ही विधायक शैलेश मेहता ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। જે રીતે છેલ્લા કેટલાક દિવસથી મીડિયામાં આવતું હતું કે બાયલી સમિયાલા વિસ્તારોમાં જ્યાં વસ્તી નથી ત્યાં રસ્તા બની ગયા છે, એટલા માટે એ બધા વિસ્તાર ડભોઈ વિધાનસભામાં આવતા હોય આજે વિસ્તારોની મુલાકાત લીધેલી। તે વખતે મારી જોડે એ વિસ્તારના કોર્પોરેટર ઉમંગભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ, ત્યાંના માજી સરપંચ દર્પણભાઈ પટેલ સહિતના આગેવાનો પણ હતા। એ મુલાકાત લેતા જોવામાં આવ્યું કે એક પણ મકાન નથી, એક પણ વ્યક્તિ ત્યાં રહેતું નથી, એક પણ ઝૂંપડું નથી, કોઈ કેબિન નથી અને છતાં પણ વેરાન જગ્યામાં રસ્તા બનેલા છે। તો કોના કહેવાથી આ રસ્તા બન્યા, કેવી રીતે બન્યા? કારણ જ્યાં વસ્તી છે, નવા એપાર્ટમેન્ટો બને છે, નવું ડેવલપમેન્ટ થયું છે, એ તમામ ઠેકાણેથી ધારાસભ્ય તરીકે અમારી પાસે ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ પાસે લોકો માગણી કરતા હોય છે કે અમને રસ્તા બનાવી આપો, ડ્રેનેજ આપો, પાણી આપો, સ્ટ્રીટ લાઇટો આપો, જે પાયાની જરૂરિયાતો એની લોકો માગણી કરતા હોય છે। એવા સંજોગોમાં જ્યારે સ્થળ સ્થિતિ જોતા આ ખૂબ જ આશ્ચર્યકારક બિના હતી અને એટલા માટે મેં આજે મુખ્યમંત્રીશ્રીને પત્ર લખ્યો છે। મારી જાણ પ્રમાણે જે આવ્યું કે વુડા દ્વારા અલગ અલગ ટીપીમાં અને ડીપીમાં 2 ઠેકાણેથી 17 જેટલા આવા રસ્તા બનાવ્યા છે જ્યાં કોઈ રહેતું જ નથી। એનો મતલબ કે કોઈ જે લોકોએ જમીનો ત્યાં ખરીદી છે એ જમીનોના ભાવ વધારવા માટે, બિલ્ડરોને ફાયદો કરાવવા માટે આ કરવામાં આવ્યું એવું સ્પષ્ટ દેખાઈ આવ્યું છે। એ જોઈને અમે વિજિલન્સ તપાસની માંગ મુખ્યમંત્રી પાસે કરી છે। શહેરી વિકાસ સચિવને પણ પત્રની કોપી મોકલી છે અને વડોદરાના મ્યુનિસિપલ કમિશનર અને વુડાના ચેરમેન શાલિનીબેન અગ્રવાલને પણ પત્રની કોપી મોકલવામાં આવી છે। शहर के इलेक्शन वार्ड नंबर 13 के नवापुरा, गोदड़ियावास और रबारीवास के इलाकों के लोग बीते कई वक्त से पीने के दूषित पानी की समस्या से परेशान थे। हालांकि बार बार इस मामले को वहां के निवासियों की ओर से स्थानीय काउंसलर बालू सुर्वे को प्रस्तावित किया जा चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी पीने के दूषित पानी की समस्या से अब तक वहां के निवासी जूझ रहे थे। इस मामले में कई इंजीनियर्स और अधिकारियों ने भी कहाँ फॉल्ट है ये जानने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी कुछ पता नहीं चला था। ऐसे में आज स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल वहां पर पहुंचे और उनकी ओर से वहां पर जायजा लिया गया। हालांकि जब इंजीनियर्स की ओर से चैम्बर्स चेक की गई तब उन्हें वहां पर देशी शराब की थैलियां मिली, जिसके चलते वहां मौजूद अधिकारी भी चौंक उठे। हालांकि इस मामले में नवापुरा पुलिस भी शक के दायरे में आ रही है और इस पूरे मामले को लेकर अब आगे तहकीकात की जाने वाली है। नवापुरा विस्तार जे सिटीनी वच्चे आवेलो छे, इलेक्शन वॉर्ड 13 छे, वहीवटी वॉर्ड 5 छे, ज्यां रबारीवास अने गोदड़ियावास एमां जे રહેવાસીઓ છે એમને છેલ્લા ઘણા સમયથી એમના પીવાનું પાણી ગંદુ પાણી આવતું હતું અને એના કારણે
આ વિસ્તારમાંથી અવારનવાર ફરિયાદો પ્રાપ્ત થઈ અને એના ભાગરૂપે અત્યારે આ જગ્યા પર છે એમાં વરસાદી અને ડ્રેનેજના ચેમ્બરો ખોલાવ્યા, જેમાંથી જે પ્રકારે મટીરિયલ નીકળ્યું આપ જોઈ રહ્યા છો, આપના દ્રશ્યોમાં પણ બતાવી રહ્યા છો, એ વસ્તુ આ વિસ્તારમાંથી ન જ નીકળવી જોઈએ. આ વિસ્તારના લોકો પણ એટલો સહકાર આપે એવું અમે ઈચ્છીએ છીએ, જેથી કરીને એમનું પોતાનું તબિયત સારી રહે, પોતાના ફેમિલીની કાળજી પણ લઈ શકે. આમાં પૈસા બરબાદ કરવાના બદલે સારા રસ્તે પૈસા વાપરે એવી પણ એક સલાહ આપું છું. અને સાથે પોલીસ તંત્રને સાથે રાખીને આ વિસ્તારમાં આવા જે તત્વો છે જે વેચાણ કરી રહ્યા છે એણે પણ બંધ કરાવવાની પહેલ અમે આવનાર સમયમાં કરીશું. ચોક્કસ હું પોતે આ જગ્યા ઉપર જોયું અને મને ખૂબ જ આશ્ચર્ય થયું. આપે પણ જોયું, એ દ્રશ્ય આપ બતાવી રહ્યા છો, જોઈ રહ્યા છો કે જે પ્રકારે આ વસ્તુ છે બિલકુલ સહ્ય નથી. એને બિલકુલ આગળ વધાવી ન લેવાય, એને ચોક્કસ રોકવી પડશે. આ બધી બિલકુલ રોકવી જ પડશે. પાણી આવે છે પણ કેવું કે ગંડાઈ પાણી નહીં, પાણી પીવે છે બી કરીને તો બધા બીમાર થઈ જાય છે. મારા ઘરમાં બધા બીમાર થઈ ગયા છે પાણી પી પીને. ના, કોઈને જ નહીં કરી, કોઈ નહીં આવતું, કોઈ નહીં આવતું. જ્યારે ચૂંટણી આવે ને તારે બધા દેખાય, તો ઉડી કોઈ દેખાય ના. डाकोर और वडोदरा के दो बच्चे मायो नाम की गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। ऐसे में वडोदरा शहर की एसएसजी अस्पताल में इन दोनों बच्चों का इलाज करवाया गया और साथ ही एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम की ओर से इन दोनों बच्चों की सफल सर्जरी करवाई गई। 5.5 साल की आयु में डाकोर का मोहम्मद इरफान शेख और वडोदरा का 8 साल का मोहम्मद हसन, उन दोनों को बार बार लकवा का हमला हो रहा था। वैसे दोनों के परिजनों की ओर से कई अस्पतालों में इन दोनों बच्चों को दिखाया गया, लेकिन फिर भी उन्हें उनकी समस्या से निजात नहीं मिली। ऐसे में आखिरकार ये दोनों बच्चे वडोदरा शहर की सरकारी अस्पताल एसएसजी अस्पताल में गए और वहां के न्यूरो सर्जरी विभाग के हेड डॉक्टर अमेय पाटणकर और साथ ही उनके सहयोगी डॉक्टर पार्थ मोदी और डॉक्टर यक्ष सोमपुरा और उनकी पूरी टीम की ओर से इस बीमारी का पता लगाया गया। दरअसल इन दोनों बच्चों को मायो नाम की गंभीर बीमारी थी, जिसके चलते एसएसजी अस्पताल में काफ़ी कम खर्च में इन दोनों बच्चों की सफल सर्जरी करवाई गई। ऐसे में दोनों के अभिभावकों की ओर से सभी डॉक्टर्स का काफ़ी धन्यवाद अदा किया गया। एसएसजी अस्पताल की ओर से आज इस मामले में पत्रकार परिषद आयोजित की गई थी और इन दोनों बच्चों को हुई इस बीमारी के बारे में ज़्यादा जानकारी दी गई। મારું નામ અઝર શેખ છે. મારો જે પેશન્ટ છે મોહમ્મદ અરકાન, એ જ્યારે ફર્સ્ટ ટાઈમ એને પેરાલિસિસ એટેક આવ્યો એટલે અમે બધા ટેન્સ થઈ ગયા હતા બહુ કે ભાઈ આ બાળકને શું થયું એમ. એટલે એની ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ પહેલાં અમે પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલમાં ગયા, એને બતાવ્યું તો કે કદાચ કોઈ વીકનેસ જેવું લાગે છે, એટલે તરત એને રિકવરી આવી ગઈ અને એક્ઝેક્ટ 1 મહિના પછી ફરીવાર એને પેરાલિસિસ રિપીટ થયું. એટલે અમે પછી બીજા એસએસજીમાં આવ્યા. પછી એનું MRI ને બધું કરાવ્યું તો બી અમને થોડુંક ડર લાગ્યું કે ભાઈ આ સર્જરી કરવી નહીં કરવી. એટલે 2-3 જગ્યાએ અલગ અલગ સલાહ લેવા માટે અમે પ્રાઇવેટમાં એટલે 1-2 જગ્યાએ પૂછાવડાવ્યું, એટલે બરાબર સજેશન નહીં મળ્યું. અને પેડિયાટ્રિક પાસે જાઓ, પછી કોઈ ન્યુરોસર્જન નહીં ચાલે આમાં, અને બહુ તકલીફ પડી અમને. 2-3 જગ્યાએ ગયા, અમદાવાદ ગયા, આણંદ ગયા, બહુ જ તકલીફ પડી. ફાઇનલી પછી અમને એક હોપ મળી કે ભાઈ એસએસજીની અંદર આ કદાચ થઈ શકતું હોય એવું છે. તો 1-2 ડૉક્ટરને ઓળખાણ હતી ને એમને વાત કરી, એમને કીધું કે એકવાર જોઈ લઈએ છીએ આપણે. એટલે બહુ સારી રીતે ડૉક્ટરોએ અમને સલાહ આપી કે જે ઓનેસ્ટલી કહું ને તો પ્રાઇવેટ કરતાં સેટિસ્ફેક્શન જે અમને અહીંયા મળ્યું છે એ અનબિલિવેબલ છે. કે જે રીતે ડૉક્ટરોએ ટોપ ટુ બોટમ બધાએ એટલું સારી રીતે કામ કર્યું છે આની માટે. અને જે સર્જરી અહીંયા થઈ છે એટલો અમને 5 લાખ 6 લાખ રૂપિયા પ્રાઇવેટમાં કીધા હતા, પણ અહીંયા 1 પણ રૂપિયો એટલે નોમિનલ 5-10 હજારની અંદર અમારું પૂરી સર્જરી થઈ ગઈ છે. એટલે અને ડૉક્ટરની જે સલાહ અમને હતી એટલે એક મેન્ટલી સેટિસ્ફેક્શન પણ હતું અને ફાઇનાન્શિયલી પણ અમે થોડા રિલેક્સ થઈ ગયા હતા, કારણ કે અમે અફોર્ડ નથી કરી શકતા આટલા બધા પૈસા. તો એક જે ગરીબ લોકો છે એ લોકો માટે તો હું એમ કહું છું કે આ એસએસજી હોસ્પિટલ બેસ્ટ છે. આવા હોસ્પિટલ અને આવી ટીમ એ લોકો માટે તો વરદાન જેવું છે કે આ જે ગરીબ બાળકો હોય એ કરી જ નહીં શકે. મે બી એ લોકો કંઈ પણ બેર કરી શકે ઇન ફ્યુચર, પણ જો આવી હોસ્પિટલને આવી સર્વિસ મળે તો હું ઓનેસ્ટલી એમ કહીશ કે પ્રાઇવેટ કરતાં બી મને બેટર
સેટિસ્ફેક્શન મળ્યું છે અને બહુ સારી ટ્રીટમેન્ટ કરી છે. હા, એટલે પહેલાં તો સમજાતું જ નહોતું કે ક્યાં જઈએ ને શું કરીએ, એટલે અલગ અલગ જગ્યાએ જતા હતા અને બહુ જ ટેન્શનમાં હતા. કેમ કે 5 વર્ષના બાળકને જ્યારે આવું થાય એટલે આખું ઘર એટલું બધું ટેન્શન હતું. પછી અને ડેસ્ટિની બી એવી છે કે પાર્થ સરનું એટલે આખી ટીમનું કામ છે, પણ પાર્થ સર એક્સપિરિયન્સ છે આની માટે. આ જે બાળકના જે નસો માટેની જે સ્પેશિયાલિટી હોય છે એમાં પાર્થ સરનું બહુ સારું છે. યક્ષ સર છે, આ મેડમ છે, બધાનું સારું એક એક્સપિરિયન્સ એટલે કામ લાગ્યું અને એમને બહુ સારી રીતે સર્જરી કરી છે. અને એટલું ટેન્શન હતું ને એમને જ્યારે અહીંયા એડમિટ થયા પછી અમને એકદમ રિલેક્સ થયું કે ભાઈ હવે અહીંયા સર્જરી થઈ જશે એવું કીધું ત્યારે અમને થોડું રિલેક્સ થયું કે હવે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી ને 10-15 દિવસની અંદર બધા ડાયગ્નોસિસ કરીને સર્જરી સફળપૂર્વક કરી છે. મારું નામ ડૉક્ટર યક્ષ સોમપુરા છે. હું ન્યુરોસર્જરી વિભાગમાં કાર્યરત છું. મોયામોયા ડિઝીઝ એટલે ગુજરાતી ભાષામાં જે સમજાવીએ તો આપણે જેમ ઝાડની શાખા સુકાઈ જાય એમ એ જ રીતે આપણે જે શાખા બીજી લગાવીને પાછી ઉગાડી શકીએ એ જ રીતે મગજમાં આપણે આ જે લોહીની જે ધમની જે છે જે સુકાઈ ગઈ છે એટલે આપણે બીજી ધમની જે મગજને 2 પ્રકારની ધમનીઓ સપ્લાય થતી હોય મોટી, એટલે બીજી ધમની આપણે મગજમાં અંદર લઈ જઈને ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરતા હોઈએ છીએ. હવે આ આખા જે સર્જરીનો જે ક્રેડિટ છે એ સૌથી પહેલાં તો આપણા જે માનનીય ધારાસભ્ય ડૉક્ટર યોગેશ પટેલ સાહેબ જેમના થકી માઇક્રોસ્કોપ નવો આવ્યો એનાથી જ આ સર્જરી વધારે સારી રીતે શક્ય બની છે. બીજું આપણા માનનીય સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ ડૉક્ટર અય્યર સર, ડૉક્ટર અમે પાટણકર સર, હેડ ન્યુરોસર્જરી, પીડિયાટ્રિક્સના હેડ ડૉક્ટર શીલા અય્યર મેડમ, પછી એનેસ્થેશિયા ટીમના હેડ ડૉક્ટર વસાવા સર અને ડૉક્ટર જ્યોત્સના મેડમ, એમની સમસ્ત ટીમના થકી આ સર્જરી શક્ય છે. ગુડ મોર્નિંગ એવરીવન. મારું નામ ડૉક્ટર પાર્થ મોદી છે. હું સયાજી હોસ્પિટલમાં એક ન્યુરોસર્જન રીતે કાર્યરત છું. ડૉક્ટર યક્ષ સોમપુરા છે મારી સાથે, એ પણ ન્યુરોસર્જરી વિભાગમાં કાર્યરત છે. મોયામોયા ડિઝીઝ વિશે માહિતી આપું તો મોયામોયા ડિઝીઝ એક જેપનીઝ ટર્મ છે. આ રોગ બેસિકલી જાપાનમાં શોધાયો હતો. આ રોગ જે મગજની જે ધમનીઓ હોય કે નસો હોય તેમાં સોજો લાવે છે અને જેથી મગજમાં જે મુખ્ય નળીઓ જે લોહી પહોંચાડે છે એ સંકુચિત થઈ જાય છે અને જેથી મગજમાં લોહી પહોંચતું નથી. એ કારણસર બાળકોમાં પર્ટિક્યુલરલી આ ડિઝીઝ થાય છે. એ કારણસર બાળકોને વારંવાર ખેંચ આવી શકે છે તથા લકવાની વારંવાર અસર થઈ શકે છે, બ્લાઇન્ડનેસ થઈ શકે છે, અંધાપનું આવી શકે છે તથા માનસિક વિકાસમાં તકલીફ પડી શકે છે. આપણે સયાજી હોસ્પિટલ ખાતે સરે 2 પેશન્ટ વિશે જે માહિતી આપી છે એ 2 પેશન્ટને સક્સેસફુલી મોયામોયા ડિઝીઝ તરીકે ડાયગ્નોઝ કર્યા છે અને સક્સેસફુલી ઓપરેટ કર્યું છે. અમે આ 2 બાળકો ઉપર EDAS એટલે એન્સિફેલો ડ્યુરો આર્ટેરિયો સિનએન્જિયોસિસ નામની સર્જરી કરી છે, જેની અંદર ખોપડીમાં ચાલતી એક ધમનીને અમે મગજના પડ ઉપર લઈ જઈને ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરીએ છીએ અને ત્યાં જોડીએ છીએ. તેનો ફાયદો એ થાય છે આપણને કે એ ધમનીના લીધે બીજી નાની ધમનીઓ વિકાસ થાય છે અને મગજને નવી ધમનીઓ વિકાસ થવાથી મગજને જે લોહી ના પહોંચતું હોય એ ધીરે ધીરે એનો બ્લડ સપ્લાય વધે છે અને જે વારંવાર લકવાની અસર થાય છે, જે મેન્ટલ રિટાર્ડેશનનો પ્રોબ્લેમ છે, એ બધા પ્રોબ્લેમ્સમાં ધીરે ધીરે સોલ્યુશન મળી રહે છે. આ 2 પેશન્ટ પર અમે આ પ્રોસિજર કરી છે. મોહમ્મદ અરહાન 5 વર્ષનું બાળક છે. કલસર ડાકોર ખાતે આ બાળક રહે છે અને બીજું બાળકનું નામ છે મોહમ્મદ હુસૈન, 8 વર્ષનો બાળક છે, જે આપણા વડોદરાના જ્યાકુતપુરાના રહેવાસી છે. આ 2 બાળકો ઉપર અમે સક્સેસફુલી સર્જરી કરી છે જે તમારી સામે છે. અમે 1 વીકના અંતરે બંને ઓપરેશન કર્યા છે. એક ઓપરેશન 17 તારીખે અને એક ઓપરેશન 23 તારીખે કર્યું છે. ઓપરેશન દરમિયાન એનેસ્થેશિયાનો બહુ મોટો રોલ હોય છે, કારણ કે જે બ્લડ વેસલ અમે જે ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરતા હોઈએ છીએ, ધમની અમે મગજ પર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરતા હોઈએ છીએ, તેમાં લકવો સ્ટ્રોક થઈ શકે છે, ધમની બ્લોક થઈ શકે છે. ધમની બ્લોક થાય કાં તો પછી એ ધમની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરતી વખતે ડેમેજ થાય તો પછી આખી પ્રોસિજર ફેલ થઈ શકે છે. એટલે પ્રોસિજર અત્યંત ડેલિકેટ પ્રોસિજર છે, ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ પ્રોસિજર છે.
જેમાં અમારે ખાસ ધ્યાન રાખવું પડે છે કે ધમની બ્લોક ના થાય તથા ધમનીમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ડેમેજ ના થાય કે લીક ના થાય. અપ્રોક્સિમેટલી 5 અવર્સ જેવી લાગે છે આ પ્રોસિજરને કરવામાં. 5 કલાકનો સમય લાગે છે અને એમાં બહુ મોટો રોલ એનેસ્થેશિયા ટીમનો રહે છે, જેથી ઇન્ટ્રા ઓપરેટિવલી એટલે સર્જરી દરમિયાન બાળકને સ્ટ્રોક ના થઈ જાય એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું હોય છે. આમાં મોહમ્મદ અરહાન અને મોહમ્મદ હુસેન 5 વર્ષ અને અનુક્રમે 8 વર્ષ આ ઉંમરના બાળકોને મોયા ડિઝીઝ, જે અંગે વિસ્તૃત છણાવટ પછી અમારા તજજ્ઞ તબીબ કરશે, મોયા ડિઝીઝથી પીડિત હતા. આ જવલ્લે જોવા મળતી એક ન્યુરોલોજિકલ બીમારી છે, જેની અંદર મગજમાં લોહી લઈને ફરતી જે ધમનીઓ હોય કે જેની અંદરથી શુદ્ધ લોહી મગજના અલગ અલગ ભાગમાં પહોંચતું હોય છે, એ ધમનીઓ કાળક્રમે કુદરતી રીતે સંકોચાઈ જતી હોય છે અને એ સંકોચાવાના લીધે મગજના અમુક ભાગમાં પર્યાપ્ત માત્રામાં લોહી અને પોષણ પહોંચતું નથી હોતું અને એ કારણોસર ઘણી વખત બાળકને અંધાપો આવે તથા બાળક અપર્યાપ્ત માત્રામાં લોહી પહોંચવાના કારણે મંદબુદ્ધિનું બી બની શકે. આ પ્રકારની આ એક બીમારી છે. આ બીમારી અંગે અત્રે ન્યુરોસર્જરીમાં જે ઈલાજ કરવામાં આવ્યો તે આજ સુધી કદાચ વડોદરાની કોઈ ન્યુરોસર્જિકલ હોસ્પિટલમાં થયો નથી. સયાજી હોસ્પિટલના ન્યુરોસર્જિકલ વિભાગની આ એક સિદ્ધિ છે અને એ અંગેની વધુ વિસ્તૃત માહિતી આપવા માટે હું ડૉક્ટર પાર્થ મોદીને તથા ન્યુરોસર્જિકલ ટીમને આપની સાથે સમક્ષ કરું છું. વધુમાં મારે એટલું પણ કહેવાનું, કોઈ પણ સિદ્ધિ કોઈ એક વ્યક્તિ વિશેષની કે કોઈ એક વિભાગની ના હોઈ શકે. સમગ્ર એસએસજી હોસ્પિટલના બધા તબીબો એક ટીમ રૂપે કાર્યરત છે. એટલે કોઈ સર્જરી થાય તો એ સર્જરીની અંદર સર્જરી કરનાર મુખ્ય તબીબ, જેને તજજ્ઞ શલ્ય તબીબ કહીએ, ઓપરેટિંગ સર્જન, આ ઉપરાંત ઓપરેટિંગ સર્જનની સાથે નર્સિંગની ટીમો, મારા ત્યાં ઉપલબ્ધ એનેસ્થેઝિયાની ટીમો, જે ખૂબ જ વિકટ પરિસ્થિતિમાં, ખૂબ જ અઘરા સંજોગોમાં આ પ્રકારના દર્દીઓને એનેસ્થેઝિયા આપીને અને સર્જનને પર્યાપ્ત માત્રામાં ફિલ્ડ સારું તથા આવી વિકટ સર્જરી પૂરું થયા પછી પણ પેશન્ટને પાછું શુદ્ધાવસ્થામાં લાવવાની જે એક સ્કિલ છે, એટલે આ એક ટીમ અપ્રોચ છે. એટલે હું મારી સમગ્ર ટીમને, ન્યુરોસર્જિકલ ટીમ, એની સાથે કાર્યરત એનેસ્થેઝિયા ટીમ, એમની સાથે ત્યાં કામ કરતા મારા નર્સિંગ પ્રોફેશનલ્સ તથા મારા વર્ગ 3 અને વર્ગ 4 બધાને આ બાબતે ધન્યવાદ આપું છું. अटलादरा इलाके में मौजूद आंगनवाड़ी का नवीनीकरण कर इस नंदघर का लोकार्पण अकोटा के विधायक सीमाबेन मोहिले के हाथों करवाया गया. इस मौके पर शहर भाजपा प्रमुख डॉक्टर विजय शाह की भी उपस्थिति रही. अटलादरा इलाके में मौजूद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्कूल पर सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री लिमिटेड की ओर से बच्चों की प्रगति के लिए आंगनवाड़ी के नवीनीकरण का कार्य करवाया गया था, जिसके तहत आज नंदघर के लोकार्पण कार्यक्रम को आयोजित करवाया गया. अकोटा के विधायक सीमाबेन मोहिले के हाथों रिबन काटकर इस नंदघर का लोकार्पण करवाया गया. इस मौके पर शहर भाजपा प्रमुख डॉक्टर विजय शाह, अकोटा के विधायक सीमाबेन मोहिले, वार्ड के काउंसिलर और अन्य कई पदाधिकारियों की उपस्थिति रही. इसके साथ ही सन फार्मा के अग्रणियों की भी इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थिति रही. વડોદરા શહેરમાં સેવા વસ્તીના કુટુંબના લોકોને ઉપયોગી થઈ શકાય તે માટે સન ફાર્માસ્યુટિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ દ્વારા CSR પ્રોજેક્ટમાં આજે વોર્ડ નંબર 12ની અંદર નંદઘર આંગણવાડી પ્રોજેક્ટની શરૂઆત કરવામાં આવી છે. 11 વર્ષથી મોટી ઉંમરની કિશોરીઓને, 14 થી 18 વર્ષની બહેનોને અને સગર્ભા તથા ધાત્રી માતાઓ માટે નંદઘર એ એક જ બહુ મહત્ત્વની જગ્યા છે. એમના પોષણનું, એમના આરોગ્યનું ધ્યાન રાખવાની જવાબદારી જેમના ભાગે છે. તેવા સૌ લોકોના માધ્યમથી આ નંદઘર એ આ વિસ્તારના
ખાસ કરીને સેવા વસ્તીના દીકરીઓ માટે બહુ જ ઉપયોગી પ્રોજેક્ટ છે. ત્યારે આજના કાર્યક્રમમાં માનનીય ધારાસભ્ય અકોટાના સીમાબેન મોहिले, આ વિસ્તારના મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલરશ્રીઓ, સંગઠનના સૌ પદાધિકારીઓ ઉપસ્થિત છે. સન ફાર્માસ્યુટિકલ જેણે CSR પ્રોજેક્ટના મોડેલમાં આ નંદગરનું આજે આયોજન કર્યું છે, એમને વિશેષ રૂપે અભિનંદન આપું છું. मैं ब्रजेश चौधरी, CSR सन फार्मा. हम लोगों को अकोटा विधानसभा क्षेत्र वार्ड नंबर 12 सीमाबेन मोहिले मैडम की तरफ से हमेशा प्रेरणा मिलती रही है कि हम लोगों को कुछ अच्छा महिलाओं और बहनों के लिए करना चाहिए, और इसी संदर्भ में हम लोगों ने आंगनबाड़ी रिनोवेशन का कार्य अपने हाथ में लिया है, जिसके तहत सन फार्मा ने अभी तक कुल 10 आंगनबाड़ी केंद्रों का रिनोवेशन का काम सफलतापूर्वक इसको किया है. और इसके तहत हम लोगों ने इसको बहुत ही अट्रैक्टिव शेप दिया है, जिससे कि बच्चे इस तरीके के मुराल से कंप्लीट आकर्षित फील हों और उनका अटेंडेंस और वो सारी चीज़ें, सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं उनको मिले, और उनका जो भी कोर्स करिकुलम है उसको भी हम लोगों ने इस मुराल के थ्रू कैप्चर किया है. जो भी उनको पढ़ाना है उसके बारे में भी उसको दीवार पे ही अंकित किया है, जिससे बच्चे सर्व रूप से लाभान्वित हों. तो ये सारी प्रेरणा हम लोगों को मैडम की तरफ से मिलती रही है, और हम आगे भी निरंतर प्रयास करते रहेंगे कि क्षेत्र के विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, इन तमाम क्षेत्रों में अच्छे कार्य किए जाएं. बहुत बहुत धन्यवाद. આજે વોર્ડ નંબર 12માં નંદગર આંગણવાડીનું સનફાર્મા તરફથી CSR ફંડમાં એનું રિનોવેશન કરવામાં આવ્યું, અને સનફાર્મા કંપની આમ જોવા જઈએ તો કોટા વિધાનસભામાં આવે. જે તે વખતે જ્યારે પણ જરૂરિયાત હોય ત્યારે સનફાર્માને અમે CSR ફંડ આપણા સિટી વિસ્તાર, રૂરલ વિસ્તારમાં તો વાપરતા જ હોય છે, એમને ઘણું બધું સામાજિક કાર્યમાં પણ એમનો ઉપયોગ કરતા હોય છે. અને સનફાર્મા કંપની જ્યારે અકોટા વિસ્તારમાં છે તો અકોટા વિસ્તારમાં આવતી આંગણવાડી જે જૂની થઈ ગઈ છે એનું રિનોવેશન કરવાની જરૂર છે. એની રિસ્પોન્સિબિલિટી સનફાર્માએ ઉપાડી અને વિનાયક હાઉસિંગ, ઘોડા, જેટલી પણ સેવા વસ્તીમાં આંગણવાડી છે એનું રિનોવેશન કરવામાં આવ્યું. બાળકો જ્યારે નાનપણથી જ્યારે જે પ્રિમાઇસીસમાં આવતા હોય અને સારા એટમોસ્ફિયરમાં એમને આવવાની ઈચ્છા થતી હોય, જ્યારે એમનું મન જે લાગે એવી આંગણવાડીનું આમ જોવા જોઈએ તો કે નર્સરી કહેવાય, જે સારા ઘરના બાળકો નર્સરીમાં જઈ આંગણવાડીમાં જતા હોય, તો એવી આંગણવાડીનું સ્વરૂપ પણ સેવા વસ્તી વિસ્તારના બાળકો પરને પણ મળે એ આશયથી એ વિસ્તારની સુવિધા આપવા માટે સનફાર્માએ જે વ્યવસ્થા કરી છે એમને હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. બીજા વિસ્તારમાં પણ આવી આંગણવાડીઓ કરવામાં આવી છે, ખાસ કરીને અટલાદરા, પછી વુડાના મકાનો જે છે, એવી 10 આંગણવાડીની જિમ્મેદારી CSR ફંડમાંથી સનફાર્માએ લીધી છે. હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. આમ કરીને આ વિસ્તારમાં જ્યારે આંગણવાડીમાં બાળકો આવતા હોય, સગર્ભા માતાઓની પણ ચિંતા કરવામાં આવે છે, એમને સુપોષિત કરવા માટેનું પણ અભિયાન આંગણવાડીની બહેનો કરતી હોય છે, ત્યારે તેમને યશોદા તરીકે ઓળખાતા હોય. એટલે આ આંગણવાડીમાં સારું એટમોસ્ફિયર મળે, બાળકો સારી રીતે અહીંયા ભણતર લે, એના માટેની જે સુવિધા આપવામાં આવી છે. અને આ ઉદ્ઘાટનમાં વોર્ડના બહુ જ સૌ જ કાર્યકર્તાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા અને વિસ્તારના લોકો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા. ફરી એકવાર સનફાર્માને હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. श्रद्धा और आस्था हो वहाँ कुछ भी हो सकता है, इस बात को सार्थक करती एक घटना आज वडोदरा शहर में घटी है. दरअसल हरणी इलाके में मौजूद भीड़ भंजन हनुमान जी मंदिर के शिवलिंग के पास विराजते हुए नंदी महाराज पानी पीते होने की बात आज फैल गई, जिसके चलते बड़ी तादाद में श्रद्धालु मंदिर में पहुंचे और श्रद्धा से नंदी महाराज को पानी पिलाने लगे. वैसे नंदी महाराज के पानी पीते होने की बात फैलते ही भक्तों ने नंदी महाराज को पानी पिलाकर धन्यता का अनुभव किया और इस मामले में मंदिर के महंत की ओर से भी अपनी प्रतिक्रिया दी गई. એક બેન આવી અને ઘરેથી ચમચી અને વાટકીની લઈને આવ્યા અને એટલે અમને નદીના મુખ પાસે પાણી ભરી રાખ્યું અને અમને દેખ્યું કે પાણી પી રહ્યા છે. આ જોઈ એની બીજા 2 બહેનો આવ્યા અને એનાથી ટોળું થયું અને લોકો પાણી પીડવા છે. એ લોકોને આનંદ અનુભવે છે કે ના નંદીજી પાણી પી રહ્યા છે. ખરેખર એનો શ્રદ્ધાનો વિષય છે કે આસ્થા છે એ તો એ વ્યક્તિ જ જાણી શકે. महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की ओर से वसंतोत्सव नाम के साप्ताहिक कार्यक्रम को आयोजित करवाया गया है, जिसकी आज शुरुआत करवाई गई. महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा की फैकल्टी ऑफ आर्ट्स ने सप्ताह को मनाने के लिए वसंतोत्सव कार्यक्रम का आयोजन करवाया है, जिसके तहत ट्रेडिशनल डे, ओपन माइक, रीडिंग डे, सिग्नेचर डे, हेरिटेज वॉक,
वृक्षारोपण जैसे कई कार्यक्रम सप्ताह के दौरान आयोजित किए जाएंगे। ऐसे में आज वसंतोत्सव की शुरुआत करवाई गई और इस मौके पर फैकल्टी के डीन और छात्र बड़ी तादाद में उपस्थित रहे। छात्रों की ओर से आज पहले दिन विभिन्न वेशभूषाएं भी धारण की गई। आर्ट्स ફેકલ્ટી છે અને આજે અમારું ટ્રેડિશનલ ડે છે અને આજથી અમારો ડે સ્ટાર્ટ થાય છે અને અમે લોકો મરાઠી છે અને અમે લોકો મરાઠી પોશાક પહેરીને આવ્યા છે। અમે લોકો મહારાષ્ટ્રન કોસ્ચ્યુમ પહેરીને અમારું ડે સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ। અમારું નામ શુભાંગી। ये आर्ट्स फैकल्टी में वसंत उत्सव मनाया जा रहा है क्योंकि वसंत ऋतु है, तो हमने वही सोचकर इसे थीम दिया है वसंत उत्सव। बच्चों की मांग थी कि हम भी, अब क्योंकि ऑफलाइन की घोषणा हो गई है, तो हम भी कुछ डेज मनाएं। इसलिए सभी बच्चों के लिए फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के उनकी इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए ये डेज मनाए जा रहे हैं, जो कि आज से यानी 5 मार्च से शुरू हो रहा है। आज पहला दिन है, ट्रेडिशनल डे से शुरू हो रहा है। इसके साथ साथ ये इसका समापन 11 मार्च को होगा और हम स्मरणांजलि के रूप में 2 लेक्चर का भी आयोजन हमने 10 और 11 तारीख को महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय के ताजपोशी को ध्यान में रखते हुए, वो एक विशेष महत्व का दिन है हमारे लिए, उसे ध्यान में रखते हुए हमने 2 व्याख्यानों का आयोजन भी किया है। इसी बीच हमने प्लांटेशन, हेरिटेज वॉक और फॉर्मल डे, सिग्नेचर डे, प्राउड टू बी विमेन 8 मार्च को जो विक्की इंटरनेशनल वुमेंस डे है, उसके अंतर्गत हम एक छोटा सा कार्यक्रम ये कर रहे हैं। साथ में एक बीच में एक दिन कार्यक्रम है, अपनी मातृभाषा में अपने उद्गार बच्चे व्यक्त करेंगे। तो इस तरह से हम मातृभाषा के महत्व को भी बच्चों को समझाने का प्रयास करेंगे और इस तरह से ये 6 दिनों का कार्यक्रम 5 से 11 मार्च तक आयोजित किया गया। वडोदरा शहर में महाशिवरात्रि के दिन जो भव्य शिवजी की सवारी आयोजित हुई थी, उसमें निश्चित पुरानी नाम के एक युवा की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। ऐसे में आज सुवर्ण संकल्प फाउंडेशन, शिव परिवार और विधायक योगेश पटेल उस युवा के परिजनों की मदद के लिए आगे आए और उनकी ओर से उस युवा के परिजनों को 2.5 लाख रुपयों की सहाय मुहैया करवाई गई। महाशिवरात्रि पर आयोजित शिवजी की सवारी के दौरान 38 साल के युवा निश्चित पुरानी की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। ऐसे में पूरे शिव परिवार की ओर से आज इस मामले में दुख जताया गया है और साथ ही उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। वैसे निश्चित पुरानी के परिजनों को मदद करने के लिए सुवर्ण संकल्प फाउंडेशन, विधायक योगेश पटेल और शिव परिवार आगे आया है और इन सभी की ओर से मिलकर 2.5 लाख रुपयों की रकम की फिक्स डिपॉजिट निश्चित पुरानी के परिजनों के नाम पर रखने का फैसला किया गया है। आपको बता दें कि उसी के तहत आज सुवर्ण संकल्प फाउंडेशन, शिव परिवार और विधायक योगेश पटेल की ओर से उस युवा के परिजनों को मदद की गई है। शिवजी सवारी में ત્યારબાદ મહાઆરતીનો કાર્યક્રમ હતો। રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ આ મહાઆરતીમાં પધારેલા। તે સમયે સુસાગરની ને લાલકોટની વચ્ચે નિશ્ચિત રાજેન્દ્રભાઈ પુરાણી જેઓ હાર્ટ એટેકથી મૃત્યુ પામેલા, તેમને સયાજી હોસ્પિટલમાં લઈ ગયા, ત્યારબાદ મૃત્યુ જાહેર કરેલા। એમને બીજે દિવસે અમે લોકોએ રાજેન્દ્રભાઈ પુરાણીને ઘેરે ગયેલા। એમની જે અમે બધી ચર્ચા કરી, એમને એક જ પુત્ર હતો, નિશ્ચિત 38 વર્ષનો હતો। ત્યાર પછી અમને જાણવા મળ્યું કે એને કોઈ પરિવારમાં કમાનાર છે નહીં। રાજેન્દ્રભાઈની ઉંમર બી 78 વર્ષ થઈ ગઈ છે, કોઈ કામકાજ કરતા નથી। એટલે અમારા સુવર્ણ સંકલ્પ ટ્રસ્ટ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવ્યું કે એને 2.5 લાખ રૂપિયા ભારત કોઓપરેટિવ બેંકમાં જમા કરાયા છે। એના ફિક્સ ડિપોઝિટ થશે, એમાંથી વ્યાજમાંથી દર 3 મહિને એમને વ્યાજ મળશે। વડોદરા શહેરના ભાવિક ભક્તોને બી વિનંતી, જેને પણ કંઈ ડોનેશન આપવું હોય તો રાજેન્દ્રભાઈ
પુરાણીને મળે અને કાં તો ભારત કોઓપરેટિવ બેંકમાં પૈસા જમા કરાવે તો એમનું જીવન સારી રીતે જીવી શકે એ માટે અમારા પ્રયત્ન છે. कानन इंटरनेशनल की कई शाखाएं वडोदरा शहर में कार्यरत हैं। ऐसे में कानन इंटरनेशनल की 5वीं शाखा की शुरुआत शहर के वाघोड़िया इलाके में आज करवाई गई। कानन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड बीते 24 सालों से कनाडा और यूएसए स्टूडेंट्स के वीज़ा के लिए काफ़ी अच्छा नाम रखता है। कानन इंटरनेशनल की ओर से छात्रों को अद्यतन टेक्नोलॉजी, एक्सपर्ट शिक्षक की ओर से IELTS, GRE, SAT, PTE और TOEFL के साथ स्पोकन इंग्लिश और अन्य विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण दिया जाता है। छात्रों को सही मार्गदर्शन मुहैया करवाने का कार्य कानन इंटरनेशनल की ओर से किया जाता है। वैसे वडोदरा शहर में कानन इंटरनेशनल की कई शाखाएं मौजूद है और उसकी मुख्य शाखा रेसकोर्स इलाके में है और अब कानन इंटरनेशनल की 5वीं शाखा की शुरुआत वाघोड़िया इलाके में करवाई गई है, जिसके चलते कानन इंटरनेशनल की ओर से आज पत्रकार परिषद आयोजित की गई थी और कानन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष शाह की ओर से इस मामले में ज़्यादा जानकारी दी गई। રવિવારે તારીખ 6 સવારે 10 વાગે અમે લોકો વડોદરામાં પૂર્વ વિસ્તારના સ્ટુડન્ટો માટે અમે લોકો નવી બ્રાન્ચ ઓપન કરવા જઈ રહ્યા છે. એ બ્રાન્ચની ખાસિયત એવી છે કે અમે લોકો લગભગ 4600 સ્ક્વેર ફીટની અત્યાધુનિક મોડર્ન ફેસિલિટી સાથે વર્લ્ડ ક્લાસ લાઇબ્રેરી, વર્લ્ડ ક્લાસ ક્લાસો, USA, કેનેડા, યુકેનું સંપૂર્ણ કાઉન્સેલિંગ, 15થી 19 જણાનો ફૂલ ટાઈમ સ્ટાફ સાથે અમે આ બ્રાન્ચનું લોન્ચિંગ કરવા જઈ રહ્યા છે. એનો ઉદ્દેશ એ જ છે કે અમે પૂર્વ વિસ્તારના વિદ્યાર્થીઓને સારામાં સારી સર્વિસ આપી શકીએ, એ લોકો સાથે કોઈ છેતરપિંડી ના થાય, એ લોકોને કોઈ ખોટી એડવાઇસ ના આપે. આપ સૌ જાણો છો કે વિઝાના બિઝનેસમાં કેટલું બધું થાય છે. પછી અમે કોચિંગ સારામાં સારું મળી રહે એમને, જેવી રીતે કે સ્પોકન ઇંગ્લિશના ક્લાસો તો મોર્નિંગ 7 વાગ્યાથી લઈને અમારે ત્યાં રાત્રે 10 વાગ્યા સુધી સ્પોકન ઇંગ્લિશની બેચો, જે પ્રોફેશનલ કમ્યુનિકેશન, જેમને વિદેશમાં ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે જવું છે અથવા તો ભારતમાં પણ, ગુજરાતમાં પણ, બરોડામાં પણ સારી જોબ લેવી છે, રિઝ્યુમ સારો કેવી રીતે લખવો, ઈમેલ કેવી રીતે લખવો, એટિકેટ, મેનર્સ, પર્સનાલિટી ડેવલપમેન્ટ, એ બધી પણ સ્પોકન ઇંગ્લિશની ફૂલ્લી ઇન્ટેગ્રેટેડ અમે લોકો ફિઝિકલ બેચ અને પોર્ટલ બેચ ચાલુ કરવા જઈ રહ્યા છે. એમાં જ IELTS, એકેડેમિક, જનરલ, ટોફેલ, GRE, GMAT, SAT આ બધી જ બેચો ચાલુ કરવા જઈ રહ્યા છે. વડોદરામાં અમારી આ 5મી બ્રાન્ચ છે અને 3 વીક પછી અમે બાયલીમાં પણ આવી જ વર્લ્ડ ક્લાસ 5000 સ્ક્વેર ફીટનું અત્યાધુનિક મોડર્ન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સાથેનું સેન્ટર અમે ઓપન કરીશું અને અમારી ટોટલ આખા ભારતમાં 24 બ્રાન્ચો છે. वडोदरा पेरेंट्स एसोसिएशन के सामने जिला शिक्षा अधिकारी ने अर्जी की है। दरअसल अर्जी में जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से ये आरोप लगाए गए हैं कि वडोदरा पेरेंट्स एसोसिएशन मान्यता प्राप्त संस्था नहीं है, उसके बावजूद भी बार बार वडोदरा पेरेंट्स एसोसिएशन की ओर से विभिन्न मुद्दों को लेकर धरना और विरोध प्रदर्शन किया जाता है। ऐसे में इस मामले में शिकायत दर्ज होने के बाद क्राइम ब्रांच को इसकी तहकीकात सौंप दी गई है और आज वडोदरा पेरेंट्स एसोसिएशन के होद्देदार पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच बुलाए गए थे। उसी दौरान वडोदरा पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रमुख ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी। વડોદરાના DO પાર્ટ ટાઈમ DO ખોટી રજૂઆત કરવામાં આવ્યો ક્રાઇમ બ્રાન્ચ સામે કે વડોદરા પેરેન્ટ એસોસિએશન નોન રજિસ્ટર્ડ બોડી છે અને VPA સરકારના નીતિઓના વિરોધમાં આંદોલન કરે છે. હકીકતમાં આ DO ફરિયાદીને આરોપી બનાવવાનો એક વલણ અપનાવ્યું છે. અમે હંમેશા જે સ્કૂલો ઉલ્લંઘન કરી રહ્યા છે સરકારના નીતિ નિયમોના, એના વિરોધમાં પગલાં ભરવા માટે અમે DOને રજૂઆત કરે છે. પણ આ જે સ્કૂલો ઉલ્લંઘન કરી રહી છે એમના ખિલાફ કોઈ પગલાં ભરવાની જગ્યા પર અમારા ખિલાફ કોઈ ખોટો ફરિયાદો કરે છે. એમને એવું બીક લાગે છે કે અમારા એક્ટિવનેસથી વડોદરાના પેરેન્ટ્સ અને વડોદરાના નાગરિકને અંદર જે ગેરરીતે વહીવટ થઈ રહ્યા છે એ બહાર ખુલ્લી પડી જશે. એ વ્યક્તિ અમારા આવાજ દબાવવાનો અને અમારે દેવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે વડોદરા DO. પણ આ લડત ચાલુ રહેશે અને અમારા સંખ્યાભરમાં રજૂઆત અમે ચાલુ રાખીશું. खबरों के बीच वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, जहां पर आपके स्वागत के लिए तैयार है एक खूबसूरत अफोर्डेबल स्टे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में बटरफ्लाई गार्डन, ग्लो गार्डन, जंगल सफारी, रिवर राफ्टिंग, वैली ऑफ फ्लावर्स, डायनो ट्रेल, जरवानी इको टूरिज्म, सरदार सरोवर नौका विहार, सरदार सरोवर डैम जैसे 25 से ज्यादा आकर्षण है। ऐसी खूबसूरत जगह पर आपके कंफर्टेबल स्टे के लिए मौजूद है BRG बजट स्टे। BRG बजट स्टे में आपको मिलेगा अफोर्डेबल लग्जूरियस स्टे, खाने पीने और रहने की बेस्ट फैसिलिटीज से सज्ज 150 रूम्स, कॉन्फ्रेंस हॉल, एम्फी थिएटर और पार्टी लॉन्स की भी सुविधा, डेस्टिनेशन वेडिंग, संगीत संध्या, बर्थडे पार्टीज और कॉर्पोरेट इवेंट्स जैसे आयोजनों के लिए बिल्कुल सही जगह। तो आप भी आज ही ऑनलाइन बुक करवाइए BRG बजट स्टे में अपना स्टे। लॉग ऑन करें www.brgbudgetstay.com नियर सर्किट हाउस एट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया। Contact number 9586647777। ब्रेक के बाद BRG न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। केशोद से इस वक्त ये खबर सामने आ रही है, जहां पर व्यापारी महामंडल की ओर से वेरावल बांद्रा ट्रेन को केशोद में स्टॉप देने की मांग उठ रही है। दरअसल बीते कई वक्त से व्यापारी महामंडल की ओर से ये मांग की जा रही है और व्यापारी महामंडल का ये कहना है कि अगर जल्द से जल्द उनकी मांग नहीं सुनी गई तो फिर व्यापारी महामंडल की ओर से केशोद को एक दिन बंद रखा जाएगा और साथ ही रेल रोको आंदोलन भी किया जाएगा। हालांकि इस मामले में वहां के अन्य प्रतिनिधियों का ये कहना है कि व्यापारी महामंडल की ये मांग गलत है। दरअसल इस मामले को जब रेलवे को प्रस्तावित किया गया था तब रेलवे की ओर से इस मामले जल्द से जल्द सही कदम उठाने का आश्वासन मुहैया करवाया गया था। इसलिए अन्य प्रतिनिधियों का ये कहना है कि इस मामले में व्यापारी महामंडल को इंतज़ार करना चाहिए। हालांकि आम आदमी पार्टी की ओर से व्यापारी महामंडल को इस मामले में समर्थन दिया जा रहा है, जिसके चलते इस वक्त केशोद में राजनीति गरमाई हुई नजर आ रही है। नर्मदा नदी की स्वच्छता की मांग के साथ 500 से अधिक दिनों से स्वामी समर्थ सद्गुरु की ओर से अन्न का त्याग किया गया है। ऐसे में ये स्वामी तिलकवाड़ा की मारुति कुटीर में आ पहुंचे, जहां पर उनके दर्शन के लिए भक्त उमड़ पड़े। इस वक्त दिन ब दिन नदियाँ, पहाड़ और जंगल विलुप्त हो रहे हैं। अगर नदियाँ स्वच्छ नहीं रहेगी तो मनुष्य कैसे स्वस्थ रहेगा। ऐसे में नदियों को स्वच्छ रखना अति आवश्यक है और नदियों को स्वच्छ रखने के आशय से बीते 500 से भी अधिक दिनों से संत स्वामी समर्थ सद्गुरु की ओर से अन्न का त्याग कर कठोर तपस्या की जा रही है। ऐसे में संत स्वामी समर्थ सद्गुरु महाराज तिलकवाड़ा नगर की मारुति कुटीर में आ पहुँचे, जहां पर भाविक भक्त उनके दर्शन करने के लिए पहुँचे। इस दौरान उनकी ओर से भक्तों को प्रवचन भी दिया गया और प्रवचन के दौरान नदियों को स्वस्थ और स्वच्छ रखने के बारे में लोगों में जागृति फैलाने का काम स्वामी समर्थ सद्गुरु ने किया। तो मैं अभी भरूच को दहेज को बोल के आया। मैंने कहा तेरा द्वारका जैसे हर्ष करूंगा, ध्यान रखना। द्वारका प्रवृत्ति के कारण जैसे द्वारका सागर में जलमग्न हुई वैसे गांव नगर तेरे होंगे। यदि तू सही समय पर, यदि तू जागा नहीं तो द्वारका की तर्ज पर गांव और नगर डूबेंगे और धरा में समाहित हो जाएंगे। सावधान, सावधान, ये वक्त अभी आ सकता है, कारण सागर आगे बढ़ता नजर आता है। सागर को रोकने की किसी की ताकत नहीं है। एक लहर में साफ कर देगा और गांव नगर को अपने उसमें समाहित कर देगा। जगन्नाथपुरी में गांव डूबने लगे हैं, गांव का विलय होने लगा है सागर में। गांव के गांव डूब रहे हैं पूरी तरफ। अभी गुजरात का अभी बारी है। गुजरात अभी 1 दशक बाकी है। कितना है? 1 दशक। और 1 दशक में यदि
हमने उसको व्यवस्था को नहीं किया तो द्वारका की तर्ज पर गांव नगर डूबेंगे। कितनी व्यवस्था, अरे गोविंद के जैसे द्वारका थोड़ी ना बना लेगा तू, सर्व सुविधा युक्त, लेकिन वो भी प्रवृत्ति के कारण क्या हुआ, डूबे। लालची प्रवृत्ति, प्रवृत्तियों के कारण द्वारका नारायण की बनाई हुई सागर में जलमग्न हो गई। प्रवृत्तियां, वैसे ही आज देश दुनिया की स्थिति बनी हुई है। આજે તિલકવાડામાં શ્રી વાસુદેવાનંદ કુટીરમાં એક સંત પધાર્યા છે, જેમણે 506 દિવસથી કંઈ લીધું નથી જમવાનું અને માત્ર જલ જ લે છે, તે પણ નર્મદાજીનું વહેતું જળ લે છે। આજે જ્યારે પ્રકૃતિ ચારે બાજુથી નષ્ટ થઈ રહી છે, ત્યારે મહારાજજી જે સમર્થ સદગુરુ તરીકે વિખ્યાત છે, તેમનું એવું કહેવું છે કે પ્રકૃતિનું સંરક્ષણ જો કરશો તો જ તમારા જીવનનું સંરક્ષણ થશે, નહીં તો થોડા વર્ષોમાં 15-20 વર્ષોમાં જ બધી જ વસ્તુ ખલાસ થઈ જશે। આજે એમણે માટીનું મહાત્મ્ય સમજાવ્યું અને વૃક્ષોનું મહાત્મ્ય સમજાવ્યું અને ગૌ માતાનું મહાત્મ્ય સમજાવ્યું કે જો આ ત્રણ વસ્તુઓની કાળજી તમે રાખશો, પ્રકૃતિને ઉછેરશો, વૃક્ષ વાવશો તો જીવન ટકશે, નહીં તો નિશ્ચિત રૂપે 2035થી 2040ની વચ્ચે એવો કપરો સમય આવશે કે જ્યારે તમારું જીવવાનું પણ દુર્લભ થઈ જશે। મહારાજજી પોતે નર્મદાજીનું વહેતું જળ જ પીએ છે અને આ જે નર્મદા તટે વિહરણ કરે છે, વિચરણ કરે છે અને સમાજમાં એ જાગૃતિ લાવવા ઈચ્છે છે કે તમે માટીનું મહાત્મ્ય સમજો, પૃથ્વી માતાનું મહાત્મ્ય સમજો અને જે અપ્રાકૃતિક ખાતર છે તે બધું તમે બંધ કરો અને જે પ્રાકૃતિક ખાતર છે તે આપીને તમે અનાજ પેદા કરો તો જ તમારું સ્વાસ્થ્ય, જીવન સારી રીતે ચાલશે, નહીં તો નિશ્ચિત રૂપે આ બધી જ વસ્તુઓ જે જીવનને સંરક્ષણ આપે છે તે धीरे धीरे તમારી જાણ બહાર નષ્ટ થતી જઈ રહી છે। परम पूज्य खंडवा के दादालाल धूली जी के परम शिष्य भय्यू सरकार यही वाणी को संचार कर रहे हैं, पूरी भूमि में वही कह रहे हैं, जल को बचाओ, वृक्षों को बचाओ, प्रकृति को बचाओ। वो संदेश देने के लिए वो पिछले 500 दिन से उन्हें कोई आहार नहीं लिया, जल का ही आहार करते हैं, वो भी सिर्फ रेवा जल का ही आहार करते हैं। रेवा ही इस दुनिया को तारेगी, रेवा को इस दुनिया को सुधारेगी, ऐसा संदेश देके वो विवरण कर रहे हैं। और हमारी वही आज आवेदन है, रेवा को बचाओ, प्रकृति को बचाओ, वृक्षों को बचाओ, तो ही हम वही बच जाएंगे। शिनोर के सूरा शामण गांव में कई पशुपालक रहते हैं। वहां पर रहने वाले राकेश भाई पटेल की ओर से अपने घर के बाहर अस्तबल बनवाया गया है, जहां वो अपने पशुओं को बांध के रखते हैं। हालांकि कल रात अचानक ही वहां पर तेंदुआ घुस आया और तेंदुओं की ओर से वहां पर बंधे हुए एक सांड पर हमला किया गया, जिसके चलते सांड की मौत हो गई। ऐसे में तुरंत ही वन विभाग को इसकी जानकारी दे दी गई थी, लेकिन अभी तक तेंदुआ पकड़ा नहीं गया है और अब तक इस गांव में कई पशुओं की इस तरह मौत हो चुकी है, जिसके चलते वहां के पशुपालकों में इस वक्त डर और चिंता का माहौल बना हुआ है और सभी की ओर से जल्द इस तेंदुए को पकड़कर बंद कर देने की मांग भी उठ रही है। शिनोर तालुकाना सुरासामण गामમાં મારો તબેલો આવેલો છે। મારું નામ રાકેશભાઈ હસમુખભાઈ છે। ત્યાં કાલે આજે મરકેના એક મારો સાંડ હતો, તેનું 5 વર્ષના સાંડનું મારણ કરેલું છે દીપડાએ। આવું 6 મહિના પહેલાં પર અમારી વાછરડી હતી 2.5 વર્ષની, તેનું બી મારણ કરેલું છે। સરકાર અહીં આગળ પાંજરું મૂકી અને દીપડાને પકડે એવી અમારી માંગ છે। एकता नगर टेंट सिटी 2 में आयोजित करवाए गए 2 दिन की संवेदना कार्यशाला के कार्यक्रम को संपन्न करवाया गया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और मुख्य दिव्यांगजन आयुक्त कार्यालय नई दिल्ली की ओर से एकता नगर में टेंट सिटी 2 पर राज्य के दिव्यांगजन आयुक्तों के लिए 2 दिन के संवेदना कार्यशाला का आयोजन करवाया गया था, जिसका आज समापन करवाया गया। जिला कलेक्टर DA शाह की ओर से इस कार्यक्रम के समापन समारोह में ये बताया गया कि नर्मदा एस्पिरेशनल जिला है, इसीलिए यहाँ पर आम जनता तक सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभ पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। केंद्र सरकार की ओर से स्माइल योजना के तहत जो लाभ दिए जा रहे हैं, उसी के चलते नौंदारानो आधार प्रोजेक्ट के तहत भी नर्मदा की जनता तक लाभ पहुँचाने की
कोशिश जारी है। इसके अलावा नोंधारानो आधार प्रोजेक्ट के तहत इस मौके पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म भी बताई गई, जिसके चलते नर्मदा के लोगों में इस प्रोजेक्ट के बारे में ज़रूरी मार्गदर्शन मुहैया करवाया गया। वैसे आपको बता दें कि इस मौके पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के मंत्री वीरेंद्र कुमार की भी उपस्थिति रही थी। भारत सरकारना सामाजिक न्याय અને અધિકારિતા વિભાગ દ્વારા જે ડિસેબલ લોકો છે, દિવ્યાંગ લોકો છે, એ માટે ખાસ 2 દિવસનો વર્કશોપનું નેશનલ લેવલનો વર્કશોપ કેવડિયા ખાતે આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, ટેન્ટ સિટી 2 ખાતે, જેમાં ભારત સરકારના માનનીય મંત્રી શ્રી ડૉક્ટર વીરેન્દ્ર કુમાર, ભારત સરકારના સચિવ શ્રી અંજલિ મેડમ અને અલગ અલગ સ્ટેટમાંથી વિવિધ અધિકારીઓ હાજર હતા. આ ટોટલી ડિસેબિલિટી પર વર્કશોપ હતો, પરંતુ આ વર્કશોપમાં એક સ્લોટ એવો પણ હતો કે ગુજરાતમાં આ અંગે કોઈ બેસ્ટ પ્રેક્ટિસીસ કરવામાં આવે છે કે કેમ. તો એના માટે આપણને જાણ કરવામાં આવી હતી કે તમારો જે નોંધારાનો આધાર પ્રોજેક્ટ રાજપીપળા નર્મદા ખાતે ચાલે છે, જેમાં 140 બેનિફિશિયરીઝ છે ને 140 બેનિફિશિયરીઝમાં 12 દિવ્યાંગ લોકો પણ છે, જેનું પણ આપણે ટોટલ રિહેબિલિટેશન કરીએ છીએ. એટલે ગુજરાત સરકાર દ્વારા જે બેસ્ટ પ્રેક્ટિસીસ ચાલી રહ્યું છે એનું પ્રેઝન્ટેશન કરવા માટે આપણને જણાવવામાં આવતા આજે અહીંયા હાજર રહી, નેશનલ વર્કશોપમાં હાજર રહી અને નોંધારાનો આધાર પ્રોજેક્ટ વિશે પ્રેઝન્ટેશન કરવામાં આવ્યું હતું. આ જ નોંધારાનો આધાર પ્રોજેક્ટ અંગે જ આ જ મુજબની બાબતો ધરાવતી સ્માઇલ સ્કીમ પણ ભારત સરકાર દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવેલ છે, એનું પણ વિગતવાર પ્રેઝન્ટેશન કરવામાં આવ્યું છે. पादरा में पुराने पोस्ट ऑफिस के निकट रहने वाले परेश गांधी के घर विदेश से एक पार्सल आया था। हालांकि ये पार्सल शंकास्पद पाए जाने पर कस्टम विभाग ने पार्सल को बरामद कर लिया था और कस्टम विभाग की ओर से जब इस मामले में आगे जांच की गई तो उन्हें पार्सल में वन्य प्राणियों के अवशेष मिले। ऐसे में इस मामले में कस्टम विभाग की ओर से आगे की तहकीकात की जा रही है और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक इस मामले को लेकर वन्य प्राणी अधिनियम के तहत कोई भी कदम उठाया जाएगा। અમેરિકાથી અમદાવાદ કસ્ટમ ડિપાર્ટમેન્ટમાં એક પાર્સલ મળી આવે, જે કસ્ટમ વિભાગે પાર્સલને સ્કેન કરતા વન્યપ્રાણી ટ્રોફી જણાઈ આવતા તેઓએ ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટને બોલાવી આ પાર્સલ હેન્ડઓવર કરેલ. અમદાવાદ વન વિભાગ દ્વારા પાર્સલની તપાસ કરતાં પાર્સલ પાદરા તાલુકાના પરેશ ગાંધી નામના ઈસમનું મળી આવેલ. તેથી અમદાવાદ વન વિભાગના સ્ટાફ આજ રોજ પાદરા રેન્જ કચેરી આવેલ ને ત્યાંથી તપાસ કરતાં પરેશ ગાંધીની અટક કરી વધુ કાર્યવાહી હાથ ધરેલ છે. યુએસએથી પાર્સલમાં શું છે, વન્યપ્રાણીની ટ્રોફી છે. શું હોઈ શકે એમ? કોઈપણ વન્યપ્રાણીનું કોઈપણ નખ હોઈ શકે, ચામડું હોઈ શકે, કોઈપણ એના અવયવ હોઈ શકે છે. પાદરામાં કયા કયા સ્થળ ઉપર તપાસ કરી છે અને આની અંદર બીજું કોણ સંડોવાયેલું છે? પાદરાના ચીકાવાડ વિસ્તારની મેં તપાસ કરતાં પરેશ ગાંધી નામના ઈસમની અટક કરી છે. તેમજ ગાયજમાં ખેતરમાં રહેતા બિપિન પટેલની તપાસ કરતાં તેઓ મળી આવેલ નથી. આ ગુના સંદર્ભે કોણ કોણ આરોપી છે અને કઈ દિશામાં તપાસ કરે? અત્યારે તો પરેશ ગાંધીની અટક કરેલ છે, વધુ બિપિન પટેલનું નામ ખુલેલ છે અને એક રાકેશ પટેલ કરી નામ ખુલેલ છે. મોકલનાર કોણ છે? મોકલનાર યુએસએ રહીશ વિરેન પટેલ નામનો ઈસમ છે. કયા વિભાગ તરફથી આ માહિતી મળી? કસ્ટમ વિભાગે પાર્સલ સ્કેન કરતા તેઓએ ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટને હેન્ડઓવર કરેલ છે. અને શું હોઈ શકે પ્રાથમિક તપાસમાં? વન્યપ્રાણી ટ્રોફી હોઈ શકે. અને આ પછીની હવે શું કાર્યવાહી કરવામાં આવશે? કેસને વન્ય ડિપાર્ટમેન્ટ હેન્ડઓવર કરતાં વાઇલ્ડ લાઇફ એક્ટ 1972 હેઠળ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. यूक्रेन में बीते कई दिनों से लगातार युद्ध की स्थिति जारी है, जिसके चलते भारत के कई छात्र अब भी वहां पर फंसे हुए हैं। हालांकि ऑपरेशन गंगा के तहत भारत के वहां फंसे छात्रों को वापस लाने की कवायद शुरू हो चुकी है, जिसके चलते अब तक कई छात्र वापस अपने घर भी लौट चुके हैं। ऐसे में सावली में रहने वाले वैभव पटेल जो यूक्रेन में फंसे थे वो भी सही सलामत अपने घर आ पहुंचे हैं। उसी के चलते सांसद रंजन बेन भट्ट और सावली के विधायक केतन इनामदार वैभव पटेल से मिलने पहुंचे और इन दोनों पदाधिकारियों की ओर से वैभव को गुलदस्ता देकर उनका देश में फिर से स्वागत भी किया गया। हालांकि वैभव पटेल के वापस सही सलामत घर लौटने के चलते उनके परिजनों में काफ़ी खुशी भी देखने मिली। યુક્રેનથી હું 26 તારીખે નીકળી ગયો હતો, ત્યાં લાઇનમાં ઊભો રહ્યો 13 કલાક,
ત્યાં થોડોક સંઘર્ષ કર્યો. પછી આગળ અમને એમબીસીએ બહુ હેલ્પ કરી છે, હોટલમાં રાખ્યા, જમવામાં આપ્યું, બધું સારું કર્યું છે. ગવર્મેન્ટનો આભાર માનું છું. ને અમે એટલે આવ્યા, દિલ્હી ઉતર્યા એટલે એમ લાગ્યું ખુશ થઈ ગયા બધા. પછી સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ અમને બહુ હેલ્પ કરી. સેન્ટ્રલ અમને મળ્યા, અમે સ્લોવાકિયા હતા, તમને કિરણ રિજિજુએ મળ્યું, સંબોધિત કર્યા કે તમે પહોંચી જશો. એ લાગ્યું અમને ગવર્મેન્ટ અમને હેલ્પ કરે છે, અમારું રિસ્પોન્સિબિલિટી રહે છે. લાગ્યું મોદી ગવર્મેન્ટે બહુ હેલ્પ કરી છે અમને. બીજું બસ એટલે આવી ગયા એટલે બહુ ખુશ છીએ અમે. બોર્ડર તક પહોંચ્યા તમને ખાલી 13 કલાકની વેઇટિંગ હતી લાઇનમાં, જે બહુ એટલી દોસ્તા હતા નીકળી ગયું, વાંધો ના આવ્યો અમને. બીજું ખાવા પીવાની વ્યવસ્થા, રહેવાની વ્યવસ્થા બહુ સારી હતી. હોટલમાં હતા અમે અંડર ગવર્મેન્ટમાં. મારા સાથે બહુ બધા હતા, મારા મિત્રો હતા. ફ્લાઇટમાં અમે 180 હતા, જે આખા સ્લોવાકિયામાં છે. બધા દોસ્તારો બધા સાથે જ હતા અમે. એમ તો ફસાયેલા છે, જેમ કે ખારક્યુ છે, સુમી છે, ક્યુમાં છે, જેમાં આપી હતી નોટિસ કે 6 કલાકનું બ્રેક આપશે ફાયરિંગમાં. ખાસ છોકરા નીકળી ગયા છે, પણ અમે કોઈ ફસાઈ ગયું છે, કોઈ રહી ગયું છે. હજી બહુ ઓછા છે. એમાં ગવર્મેન્ટે બહુ ટ્રાય કરી છે રશિયા થ્રુ ને યુક્રેન થ્રુ ઇવેક્યુએશન કરવાની. પ્રધાનમંત્રી આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીએ યુક્રેનની જે પરિસ્થિતિ અને ત્યાં આપણા 20,000થી પણ વધારે ભારતીય, 18,000 આપણા વિદ્યાર્થી જેઓ ત્યાં યુદ્ધની આ પરિસ્થિતિમાં આપણા ફસાયેલા હતા, એમને જે પાછું ભારત દેશ લાવવા માટેનું એમણે જે ભગીરથ પ્રયાસ કર્યો છે. બાકીના કોઈ દેશે પોતાના નાગરિકને પોતાના દેશમાં પાછા લઈ જવા માટેની કોઈ પ્રક્રિયા કરી નથી. આપણા વડાપ્રધાન આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીએ વિદેશ મંત્રાલય અને આપણી એમ્બેસીને સૂચના આપીને દરેક વિદ્યાર્થી, દરેક ભારતીયને પાછા લાવવા માટેની જે ક્વિક યોજના ઘડીને પાછા લાવ્યા છે. આજે મારો સાવલીનો વૈભવ પટેલ, એ દીકરો યુક્રેનથી પાછો આવ્યો છે, કોઈ તકલીફ નથી પડી. એમ્બેસીએ પોતે એનો સંપર્ક કર્યો, એને ફોન કર્યો અને તમે આવી જાઓ. આ એક લયજન આપણા ભારત સરકાર તરફથી થયું અને પરિવારે પણ આ પરિસ્થિતિમાં જે સંયમતા રાખી. સાવલીના લોકપ્રિય ધારાસભ્ય આદરણીય કેતનભાઈ ઇનામદારે પણ પરિવારને પણ સાંત્વના આપી, તો દીકરા વૈભવને પણ સાંત્વના આપી, હિંમત આપી. હિંમત રાખજે, અમે અહીંયા બેઠા છીએ. આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રી તમને બધાને જ લાવવાની વ્યવસ્થા કરી છે. આ રીતની સાંત્વના આદરણીય ધારાસભ્યશ્રીએ પણ આપી અને દીકરો એટલો ખુશ છે, કોઈ તકલીફ પડી નથી. પરિવાર પણ ખુશ છે કે દીકરો પાછો આવી ગયો છે. અને તમામ સાવલી વિધાનસભાના લોકો અને આ પટેલ પરિવાર, આખો કચ્છી પટેલ સમાજ આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીને ખૂબ અભિનંદન અને આભાર આપે છે કે દેશના પ્રધાનમંત્રીએ જે ભારતીયોને પાછા લાવીને ભારતને ગૌરવ અપાવવાનું કામ કર્યું છે. પ્રધાનમંત્રીશ્રીને અમે अभिनंदन आपीए छे, साथे आभार मानिए। करजन तालुका से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर सांसरोद गांव में सड़क पर से अवैध अतिक्रमण को दूर करवाया गया। करजन तालुका के सांसरोद गांव में सड़क पर जो अवैध अतिक्रमण खड़े करवाए गए थे, उसे तालुका सर्कल अधिकारी और पुलिस बंदोबस्त की मौजूदगी में दूर करवाया गया। दरअसल सांसरोद गांव की सड़क पर 7 फुट जितनी दीवार बनवाकर अवैध अतिक्रमण करवाया गया था। ऐसे में आदेश मिलते ही ग्राम पंचायत की ओर से अतिक्रमण दूर करवाने की कामगिरी करवाई गई थी, जिसके चलते अतिक्रमण शाखा के अधिकारियों की भी इस दौरान मौजूदगी रही थी। आज रोज सांसरोद गामे रस्ता परનું જે દબાણ દૂર કરવાની કામગીરી કરવાની હતી તે શ્રી નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટના આદેશ મુજબ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે અને જેનો દબાણદારોને પણ પોતાની સર્વસંમતિથી दूर કરવામાં મદદરૂપ। जाफराबाद में आज आशा वर्कर बहनों के लिए आशा सम्मेलन का आयोजन करवाया गया था। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत मुख्य जिला आरोग्य अधिकारी जयेश पटेल और AK सिंह के मार्गदर्शन के तहत जाफराबाद तालुका के आशा वर्कर बहनों के लिए एक आशा एक व्यसन मुक्त व्यक्ति के चलते ट्रेनिंग और सैनिटाइजेशन प्रोग्राम का आयोजन करवाया गया था, जिसके तहत जाफराबाद की आशा वर्कर बहनों की बड़ी तादाद में उपस्थिति रही थी। इस कार्यक्रम के तहत आशा वर्कर बहनों में व्यसन मुक्ति के बारे में जागरूकता फैलाने का कार्य किया गया। इसके साथ ही प्रचार पत्रिकाओं का वितरण भी किया गया। डॉक्टर एम बी तालुका जाफराबाद
આજે આપણે આપણા તાલુકા હેલ્થ ઓફિસ જાફરાબાદ તરફથી જાફરાબાદ તાલુકાના તમામ આશા બહેનોનું આશા સંમેલન રાખ્યું હતું. આ આશા સંમેલનમાં આપણે તમાકુ વિરોધી તમાકુ ખાવાથી જે કંઈ પ્રોબ્લેમ થાય છે તમાકુ ગુટખા ખાવાથી એ બાબતે જિલ્લામાંથી આવેલા આપણા અધિકારીઓ દ્વારા એમને માહિતી આપવામાં આવી હતી કે તમાકુ ના ખાવી જોઈએ. આ ઉપરાંત આશા બહેનોએ આખા વર્ષ દરમિયાન જે કામગીરી કરેલી છે એમને બિરદાવવા અને પ્રોત્સાહન આપવા માટે તથા તેઓ હજુ સારી રીતે કામગીરી કરી શકે તે માટે આપણે આ એક સેમિનાર રાખ્યો હતો. આ ઉપરાંત તમાકુથી થતા કેન્સરને અટકાવવા માટે WHO તરફથી આવેલા કેન્સર અને એ બાબતના કન્સલ્ટન્ટ દ્વારા આશા બહેનોને એ બાબતે જાગૃત કરવામાં આવ્યા હતા અને તમાકુ ખાવાથી કેન્સર અને જે વગેરે બીમારીઓ થાય છે તેમની સામે લડવા માટે તેમને તમામ પ્રકારની માહિતી આપવામાં. मालियाहाटीना में तालुका हेल्थ कचहरी पर तालुका कक्षा के वार्षिक आशा सम्मेलन को आयोजित करवाया गया. मालियाहाटीना में लोहाना महाजनवाड़ी पर तालुका कक्षा के वार्षिक आशा सम्मेलन का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर पूजा आभाबेन और अन्य मेडिकल अफसरों के हाथों दीप प्रागट्य कर करवाई गई. इस कार्यक्रम में आशा वर्कर बहनों की ओर से एक साल में जो कामगिरी की गई है उसमें से अच्छी कामगिरी करने वाली आशा बहनों को सम्मानित करवाया गया. वैसे आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के तहत जिला के क्षय अधिकारी डॉक्टर चंद्रेश व्यास खास उपस्थित रहे. इसके अलावा डॉक्टर पूजा प्रियदर्शनी और डॉक्टर चंद्रेश व्यास डॉक्टर आभाबेन सेठ की ओर से आशा बहनों को क्षय रोग और कुपोषित बच्चों के बारे में जानकारी मुहैया करवाई गई. डॉक्टर पूजाबेन प्रियदर्शनी तालुका हेल्थ ऑफिसर माळियाहाटीना आज रोज આપણે વાર્ષિક આશા સંમેલનનું આયોજન અહીંયા રાખ્યું છે. આ સંમેલનની અંદર આપણે આશા કાર્યકરો જે અમારા છે જે પાયાના આરોગ્ય કાર્યકરો છે એની કામગીરીને બિરદાવીએ છીએ. આખા વર્ષ દરમિયાન એને આરોગ્ય ક્ષેત્રે જે સારી કામગીરી કરી હોય એને બિરદાવવા માટેનો આ કાર્યક્રમ રાખેલો છે. સાથે સાથે એને હવે પછીના એક વર્ષમાં જે કામગીરી કરશે એના માટે એને મોટિવેશન પૂરું પાડવા માટે. खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की कुछ खास खबरों पर. पाली टीपी 4 में जंगल जैसा इलाका होने के बावजूद भी बनवाई गई सड़क पर विधायक शैलेश मेहता ने उठाई आवाज. विजिलेंस की तहकीकात बिठाने की मांग के साथ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को लिखा पत्र. इलेक्शन वार्ड नंबर 13 के इलाके में निवासी दूषित पानी की समस्या से परेशान. स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल ने इंजीनियर्स के साथ लिया ड्रेनेज चैम्बर्स का जायजा. मायोमायों से पीड़ित 2 बच्चों की एसएसजी अस्पताल में हुई सफल सर्जरी. एसएसजी अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रंजन अय्यर ने दी जानकारी. देश दुनिया और शहर से जुड़ी कुछ और खबरें लेकर कल फिर लौटेंगे. तब तक दीजिए BRG को इजाजत. धन्यवाद. अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान. BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर. आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें.